بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, میں سید احمد گیلانی. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جاتے ہوئے ونٹرز کو آپ انجوائے کر رہے ہوں گے. اور آج آپ جس شخصیت کو میرے سامنے دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے استاد, ہمارے مینٹور سر محسن شیر ہیں. آپ ان کے کام سے آگاہ ہوں گے کہ آئی ایس پی کے اندر. اچھا یار, میری جو تعریفیں ہیں زیادہ لمبی نہ کھینچو. اچھا, کام کی بات, کام چھوٹی کر دیں. لیٹس کم اسٹریٹ ٹو دی پوائنٹ. سر کے پاس وقت بڑا قلیل ہے. نہیں قلیل کوئی نہیں ہے, ہمارے پاس اچھا خاصا وقت ہے. ہم 1 گھنٹے کی پراپر واک کریں گے. اچھا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں ڈائریکٹ مدعے پہ آئیں تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے بھائی لوگ ہیں ٹھیک ہے, ان کے پاس ایک مزیدار کوالٹی آف کنٹینٹ پہنچے. ٹھیک ہے سر, ضرور. تو سر اگر ہماری کوالٹی, ہماری جو آڈینس ہے وہ ہے ہی اگر ینگ, تو کیوں نہ ہم ینگ جنریشن کے ہی ایشوز کو ایڈریس کریں. ویسے کوالٹی یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا, کوئی بھی کوالٹی آپ ہر طرح کے کویسچن میں کر سکتے ہیں جو کہ عام روٹین میں. ٹھیک ہے, اٹس اے کائنڈ آف ڈسکشن اینڈ ڈونٹ ٹیک می ایز این ایکسپرٹ اوپینین. بس میں اپنا ایک ایکسپوجر ایکسپیرینس شیئر کروں گا. ٹھیک ہے, اینڈ کیپ ان مائنڈ یہ ایک مزیدار واک ہے جو میں اپنے مائی پیپل کے ساتھ میں انجوائے کرتا ہوں. میں سراؤنڈ ہی ہے, ہلکی ہلکی ٹھنڈ ہے, بہت زبردست. جب ایسی سچویشن میں جب باتیں ہوتی ہیں تو یقین کریں وہ فیل ہوتا ہے کہ ایسے اللہ بھید رہا ہے اور ایسے زبان سے نکل رہی ہیں باتیں. وہ جب آمد ہو رہی ہوتی ہے تو ہم نے سوچا یہ آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کیا جائے ایکسپیرینس. چلے سر, اب اس کیونکہ ٹاپک ہمارا ماشاءاللہ شروع ہو ہی چکا ہے, کیجول ہم نے باتیں کرنی ہیں. یہ بتائیں سر کہ صبح کے وقت بھی واک کرتے ہیں, لیکن رات کے جو واک ہوتی ہے اس کے اندر خاص بات آپ کو کیا محسوس ہوتی ہے؟ یار میرے لیے اگر پریکٹیکلی بات کی جائے, میں ہمیشہ کہتا ہوں ڈپریشن, انگزائٹی یا سم ٹائم انسان ڈاؤن ہو جاتا ہے. آف کورس ڈیو ٹو زندگی ہے, بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. میرے لیے پریکٹیکلی یہ تھیراپی ہے. وین ایور آئی فیل ڈاؤن تو پھر میں ایک ہی کال, گیلانی شعیب آ جاؤ پھر چلتے ہیں ذرا واک شاک پہ. بالکل ٹھیک. اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے صحت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے. ٹھیک ہے, منیمم سٹینڈرڈ ہم لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ یار منیمم واک کرنی چاہیے. یہ منیمم بینچ مارک رکھنا چاہیے. اور واک کا مطلب 2-3 منٹ کی واک نہیں ہے. منیمم ریسرچ بھی بتا رہی تھی, میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ آکسفورڈ کی ریسرچ چاہیے کہ 50 منٹ کی اگر آپ واک کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ تو آپ کے 90% ہارٹ کے ایشوز نہیں ہوں گے, چانسز کم ہو جاتے ہیں ہارٹ ڈیزیز. ہم یہ کہہ سکتے ہیں سر کہ یہ جو 50 منٹ کی واک ہے اسے ہم نارملی رفلی کہہ لیں کہ 5 سے 6-7 کلومیٹر, اٹس اے کائنڈ آف 4-5 کلومیٹر بنتی ہے اور 6000 اسٹیپس بنتے ہیں. یہ ٹوٹل اس ٹائپ کی واک ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ہاں, تو سر آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہو, کیونکہ سنس یو آر اے پرسن ہو ہیز been to track and jogging all the time, کہ جس بندے نے, یعنی کہ آپ نے 3 سے 4 بائی دا وے میں اپنی ٹریننگز میں, اپنی کوچنگ میں بات کرتے ہوئے صحت کو پروموٹ کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے صحت ہے باقی ساری چیزیں ہو جائیں گی یار. کاروبار بھی ہو جانے ہیں, جابز بھی ہو جانی ہیں, آپ نے سیاستیں بھی کر لینی ہیں, سب کچھ بن جانا ہے. اگر سیاست نہیں ہے اب کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. سر ماشاءاللہ آج کل بڑے انفلوئنسرز ہیں, جس طرح ڈاکٹر عرفان قیصر ہیں, وہ بڑا پروموٹ کرتے ہیں ہیلتھ کو, اور کافی لوگوں نے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ سموسوں کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی انہوں نے کہ بھائی ایٹم بم ہے, اسی طرح ریوڑی پہ انہوں نے بنائی. تو سر آپ کیا سٹانس رکھتے ہیں؟ یار مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر عرفان قیصر صاحب ماشاءاللہ, پہلی تو بات یہ ہے کہ میں ان کو تعریف کروں گا, ینگ ڈائنامک پرسن ہے یار. اللہ نے اس کو بالکل یار, ایک وہ محنتی بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ مزید ان سے بڑے کام لے, میری بڑی دل سے دعائیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ صرف ڈاکٹروں کا وہ نہیں ہے بن گیا, بینچ مارک بن گیا کہ صرف انہوں نے ہی ہیلتھ کے بارے میں کہنا ہے. مجھے لگتا ہے ہر پڑھے لکھے بندے کو اپنے ہیلتھ کے بارے میں, اپنے بارے میں تھوڑا کیئر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور جو اپنی کیئر نہیں کرتا وہ دوسروں کی کیا کر سکتا ہے. تو ہیلتھ ایک ایسی چیز ہے جو ہر بندے کا ایک فرض بنتا ہے. مجھے لگتا ہے فرض بنتا ہے کہ اپنی ہیلتھ کے بارے میں تھوڑا کانشیس ہو کے سوچے, اپنی حالت پہ رحم کرے, اپنی زندگی پہ رحم کرے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. سر یہ بتائیں کہ تو بھی اپنی حالت پہ رحم کرتے, کچھ کھادا پیتا کر. میں کھادا پیتا کرا. چلو میں سر کی انشاءاللہ اس بات پہ عمل کروں گا, اور میں جاتے ساتھ کڑھائی بنواؤں گا انشاءاللہ, اور میں اکیلا ہی اسے چٹ کروں گا انشاءاللہ. شعیب کو بھی کہہ دوں گا, شعیب 1-2 نوالے چکنا چاہے تو ٹھیک ہے. ہاں جی. اور سم تھنگ, بس اب آپ کے کوسچن اینڈ ہو گئے؟ نہیں سر, میرے جو سوالات ہیں ان کی فہرست نکلتی ہی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. پوچھیں جناب. تو سر یہ بتائیں کہ ہاؤ اٹ فیلز کہ آپ روزانہ, ایک آئی ایس پی میں یونیورسٹی ہے, آپ کا آفس ہے, وہاں پر روزانہ جانا, کیا اس ڈیلی روٹین سے کبھی فیڈ اپ نہیں ہو جاتے یار کہ میری منمانی نہیں ہو رہی کہیں پہ؟ ویل دس از لائف. زندگی میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی منمانی کریں گے تو زندگی آپ کو ہر بار بتائے گی کہ آپ کی منمانی نہیں ہوگی. آپ جتنا بھی آزاد ہوں گے, اسٹل ایٹ سم پوائنٹ یو فیل یو آر باؤنڈ. ٹھیک ہے, اینڈ دیٹس یور ہیومن تھنگ نا.
अल्लाह ने बताना है ना कि मैं हाँ ते तू बंदे दा पुत्र बन ते तेरी मनमानी नहीं चलनी। बिल्कुल ठीक। और लिटरली अगर अल्लाह ने एक बार इंसान को फ्री हैंड भी देता है, ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं, जिस वक्त फ्री हैंड देता ना फिर इंसान खुद एक पॉइंट आता है कि वो फील करता है यार आई नीड टू बाउंड समवेयर ना। अच्छा, यानी कि वो अपने आप को अनप्रोडक्टिव फील करता है कि मेरी Yes, जिंदगी it's कोई a kind of डायरेक्शन क्या नहीं है। डायरेक्शन नहीं है, वो कुछ हाँ। भी करे कर सकता है, मतलब हाँ। कुछ वो नहीं है लाइफ में, हाँ, ऐसा crisp नहीं समथिंग है। क्रिस्प नहीं है, कुछ किक नहीं मिल रही, फिर वो थ्रिलिंग साइड पे जाता है, एडवेंचर साइड पे जाता है, मतलब जो भी करता है वो पूरा पूरा हो जाता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो एट द डे एंड कहीं ना कहीं ये भी अल्लाह ने उसके दिल में डाला होता है कि भाई तुम्हें बाउंड भी होना है ठीक है, और तुम्हें सीधे रास्ते पे तो ये जाना है। सीधे That's the रास्ते whole पे of it. जाना है, बिल्कुल मुझे लगता है ये एक मेरा पर्सनल पॉइंट है, ठीक point ठीक of view ठीक है। ठीक। जैसे मैंने कहा कि ये एक मेरा एक एक्सपोजर है, हम्म, इसको एक्सपर्ट ओपिनियन ना समझिएगा, ये मेरा पर्सनल बिल्कुल ओपिनियन है जो मेरा लाइफ के बारे में बिल्कुल ठीक। सब्जेक्टिव एक मैटर हाँ। है। अब यू हैव द होल राइट हम्म, टू डिसएग्री विद दिस। बिल्कुल ठीक। तो सर देखें माशाल्लाह, सिंस यू आर अ मैरिड पर्सन और बच्चे अभी छोटे हैं, हाँ जी, तो कहा जाता है कि 18 से 20 साल की जो उम्र होती है इस दौरान भी बच्चे जिद करते हैं कि हमें जिम जाना है और वालिदैन की तरफ से काफ़ी मजम्मत का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो सर 18 साल तक बच्चा अगर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी कि चले प्रोफेशनल में तो थोड़ा हाँ, जिम हाँ। आ जाता है, ट्रैक्स आ जाते हैं, तो किस तरह की एक्टिविटीज़ हों कि वो उसकी बॉडी के जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं सारी चीज़ें वो बैलेंस भी हों और वो फिटनेस की तरफ भी रहे। कोई यार तरीका- मुझे लगता है नहीं, स्कूल का इंतखाब अगर अच्छा किया जाएगा, पेरेंट्स जिस स्कूल की चॉइस अगर अच्छी होगी तो डेफिनेटली स्कूल की चॉइस में वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उसका हिस्सा बन जाती है ना। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ऑलरेडी ही इज परफॉर्मिंग, ही और शी इज परफॉर्मिंग समथिंग फिजिकल, यानी जिस तरह स्पोर्ट्स की गेम्स होती कुछ हैं, भी है। छोटी- यस, अब जैसे मेरी बेटी है वो जाती है, वो उसका वीक में एक दिन दो दिन वो लेसन डे होता है, हम्म, गेम लेसन डे। ठीक है। तो अब इसका मतलब ही यही है कि वो ग्राउंड्स में ले जाते हैं एंड ऑल दैट, वो हाँ, एक्टिविटी बिल्कुल करवाते हैं एंड ऑल दैट। फिर बिल्कुल ये एक्सपोजर देना पेरेंट्स का काम है। हम्म, और एट द डे एंड जैसे आजकल पेरेंट्स में एक और बड़ी बात है कि मोबाइल दिया तो जान छुड़ाई है। यस यस स्पेसिफिकली ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जो पेरेंट्स हैं, माएँ हैं, अगर उन्होंने कोई ड्रामा देखना है, कोई किचन का काम करना है, तो वो एक बड़ा ईज आउट वाला सीन ढूंढा हुआ है कि मोबाइल दिया और वो अपना ड्रामा भी देख रही हैं, सीजन भी देख वो रही एक्चुअली हैं। इररिस्पांसिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। मेरी माएँ और बहनें देख रही हैं, नाराज ना हो जाए, बिल्कुल बट ये सब पे अप्लाई नहीं होगा। एग्जैक्टली। बट अब ये आपके सोचने वाली बात है कि जब आप अपने बच्चे को मोबाइल देती हैं तो उस वक्त आप क्या सोच रही होती हैं, ये आपने खुद सोचना है। मैंने सिर्फ बोल दिया। सर अब माओ की बात छिड़ पड़ी है, मेरा एक नया सवाल पैदा हो गया। अक्सर हमें ये जब सुनने को मिलता है ना कि बेटे ने चाय बना दी या उसने घर के 2-3 काम कर दिए, तो उसे ना एक टैग मिल जाता है मुआशरे की तरफ से कि ये तो जी रन मुरीद है। रन मुरीद नहीं, रन मुरीद तो वो शादीशुदा बंदे को कहा जाता है, उसे कहा जाता है कि ये थोड़ा ना रन्नू टाइप है। रन्नू टाइप है। हाँ, तो सर इस ज़नाना तरह- टच है भाई ज़नाना में। टच है, हाँ ना, कि बेचारा अपने काम कर रहा है। तो इस हवाले से सर क्या आप समझते हैं, क्या आपकी राय है? ऐसा कोई नहीं है। मैं बिल्कुल ऐसे माशरे में ऐसी चीज़ को कि मर्द का मर्दानगी अगर चाहे ना बनाना है या औरत का हाथ ना बटाना है, तो मैं प्राउडली कहता हूँ, तो फिर मैं रन्नू हूँ, फिर मैं ज़नाना ठीक है। टच भी है मेरे अंदर, सीधी सी ठीक बात है। कर रहा हूँ मैं। ये माशाल्लाह क्योंकि हमारी मैं भाभी जी अपनी सुन के माँ, बहुत खुश बहन, होंगी। अपनी बीवी, अपनी बेटी के साथ काम करना पसंद करता हूँ। सही। मुझे उनके एहसास है कि अगर वो थक जाएं तो मैं उनके हिस्से का काम करूंगा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त काफी और लोगों मुझे की- लगता है कि इस्लाम भी हमें ये सिखाता है, आप सल्लम की टीचिंग्स भी हमें सिखाती हैं, और ये इंसानियत का सबक भी यही है कि आप अगर अपने करीबी लोगों का एहसास नहीं करते तो आप दूसरों का क्या कर सकते हैं। सीधी बिल्कुल सी ठीक, बात है। बिल्कुल ठीक। सर मैं पिछले दिनों संदीप महेश्वरी को सुन रहा था, वो कह रहा था कि जब बात आए ना लग्जरीज की, हाँ, तो मैंने अपने ना आर्किटेक्ट को कहा कि तुम ना घर के बाहर को ना बड़ा सिंपल रखो और जो घर का अंदर इंटीरियर होगा उसको तुमने बड़ा कंफर्टेबल बनाना है। हाँ। तो सर ये घर के अंदर कंफर्टेबल बनाना, अंदर अपनी लग्जरीज पे स्पेंड करना, हमें हाँ। कितनी एक बेंचमार्क रखना चाहिए कि कितना, क्या बहुत ज्यादा बादशाहों वाली लग्जरी को afford यार करें? देखो, मुझे लगता है यार इस्लाम को स्टडी करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग, इन फैक्ट और नॉट ऑलमोस्ट का वर्ड भी यूज नहीं करूंगा, एवरीथिंग इज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड इन आवर रिलीजन इस्लाम। Indeed, yes indeed. ठीक है, इस्लाम कहता है कि भाई आपने एक्स्ट्रा
उस लग्जरी में भी नहीं जाना, और अगर आपके पास पैसा और उसको खर्च नहीं करेंगे फिर भी आप पे सजा है। अच्छा, यू आर रिस्पॉन्सिबल, सिंपल इज दैट। ठीक ठीक। दो पॉइंट को वाइंड अप करते हैं, सिंपल यानी मॉडरेशन आपके अंदर होनी चाहिए। मॉडरेट होना चाहिए। लेकिन अब साफ ज़रा, एक बंदा है उसकी अरबों रुपए इनकम है, उसका लाइफस्टाइल, उसकी जो जो वो है बराबर एक दरमियानी जो सतह है, उसकी खर्च करने का मेयार डिफरेंट होगा, डिफरेंट होता है एग्जैक्टली। और एक गरीब का, मिडिल क्लास बंदे का खर्च करने का मेयार डिफरेंट यानी होता है। आप अपना रेफरेंस एतदाल डिफरेंट है हर हाँ, क्लास का, हर ये क्लास डिपेंड का करता है क्लास टू क्लास। एग्जैक्टली। नाज़रीन, हमारा ये जो व्लॉग था ये आज वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, लेकिन नॉर्मली हम लोग ये वॉक करते हैं और इस तरह के ढेरों सवालात अपने उस्ताद से करते हैं। आइंदा भी इंशाल्लाह ताला इसी तरह से अगर कोई नए सवालात पैदा हुए तो आपसे आपके सामने सर से पूछेंगे, और ताज़ा ताज़ा जो आमद है वो आप सुन पाएंगे। बाय द वे, वन लास्ट थिंग, इफ यू हैव अ गुड कंपनी अराउंड, तो इस मौसम में किसी अच्छे से ट्रैक पे रात को वॉक पे निकले, यकीन करें मुझे दुआएं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अब आपका। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।